کیا آپ کو کبھی ایسی خبر ملی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہو؟ شاید یہ کسی عزیز کے انتقال کی فون کال ہو، ڈاکٹر کی تشخیص ہو، یا کسی کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی خبر ہو۔ اس لمحے میں حقیقت بدل جاتی ہے اور آپ کو ایک نئے معمول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی کچھ بابل میں جلا وطن یہودیوں کے ساتھ ہوا جب انہیں تباہ کن خبر ملی: یروشلم گر چکا ہے۔ آج کے حصے میں ہم ایک طاقتور حقیقت دریافت کرتے ہیں۔ جب خدا کی وارننگز پوری ہوتی ہیں تو ہمارا رد عمل ہمارے دلوں کی اصل حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ حزقیل برسوں سے پیش گوئی کر رہے تھے کہ یروشلم گر جائے گا۔ پھر ایک دن ان کی جلاوطنی کے 12ویں سال میں یروشلم سے ایک بچ جانے والا آیا اور وہ خبر لے آیا جس سے سب ڈر رہے تھے: شہر گر چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے ایک رات پہلے ہی حزقیل کو تیار کر دیا تھا اور ایک طویل خاموشی کے بعد نبی کا منہ کھول دیا تھا۔ یہ وقت الہی تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ اس کا نبی اس وقت بولنے کے لیے تیار ہو جب یہ تباہ کن خبر پہنچے۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ حزقیل کی پیش گوئیوں کی اس تصدیق کے بعد جلاوطن لوگ آخرکار خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لیں گے، لیکن ان کا رد عمل انسانی فطرت کے بارے میں ایک تشویشناک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ناقابل تردید ثبوت کے باوجود کہ خدا کی تنبیہات سچ ثابت ہوئیں، بہت سے جلاوطن اب بھی حقیقت میں سننے سے انکار کرتے ہیں۔ حزقیل 33 کی آیات 30 سے 32 میں خدا نبی سے فرماتا ہے: تمہاری قوم دیواروں کے پاس اور گھروں کے دروازوں پر تمہارے بارے میں آپس میں باتیں کر رہی ہے۔ میری قوم تمہارے پاس ویسے ہی آتی ہے جیسے وہ ہمیشہ آتی ہے اور تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہارے کلام کو سنتی ہے، لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے منہ محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے دل ناجائز فائدے کی لالچ میں ہیں۔ یقیناً ان کے لیے تم ایک ایسے شخص سے زیادہ کچھ نہیں ہو جو خوبصورت آواز میں محبت کے گیت گاتا ہے اور ساز بجاتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ کتنا ہولناک الزام ہے یہ! لوگ حزقیل کی باتیں سن کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ انہیں اس کے پیغامات دلچسپ اور بعض اوقات دل کو چھو لینے والے لگتے تھے، لیکن وہ خدا کے کلام کو ایک تماشے کی طرح لیتے تھے، نہ کہ توبہ کی پکار کے طور پر۔ وہ تبدیل شدہ شاگرد بننے کے بجائے مذہبی صارفین بن چکے تھے۔ ادھر یروشلم کے کھنڈرات میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی اتنے ہی سخت دل تھے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم تو صرف ایک آدمی تھا، پھر بھی اس نے زمین حاصل کی، لیکن ہم تو بہت زیادہ ہیں۔ یقیناً یہ زمین ہمیں ہماری میراث کے طور پر دی گئی ہے۔ واضح عذاب نازل ہونے کے باوجود وہ اب بھی عاجزی کے بجائے اپنے حق جتانے پر قائم رہے۔ خدا کا جواب بالکل صاف ہے: تم کیسے وعدوں کا دعویٰ کر سکتے ہو جبکہ انہی گناہوں میں مبتلا ہو جن کی وجہ سے عذاب آیا تھا: بت پرستی، خون ریزی، تشدد اور جنسی بے روی۔ اس نسل میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ایک بات ہے جو مجھے بہت فکر میں ڈالتی ہے۔ وہ یہ کہ بہت سے لوگ تفریح کے لیے چرچ جاتے ہیں۔ ہم گاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، پھر ہم اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاتے ہیں بغیر اس کے کہ خدا کے کلام کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کرے۔ ہماری عبادت گاہیں دعا کے گھروں کے بجائے تفریح کے مراکز بن گئی ہیں۔ اسی لیے اس حصے کی سب سے دل توڑ دینے والی آیات میں سے ایک حزقیل 22:30 میں آتی ہے، جہاں خدا فرماتا ہے: میں نے ان میں سے کسی کو تلاش کیا جو دیوار کو مضبوط کرے اور میرے سامنے دراؤں میں کھڑا ہو اس سرزمین کی خاطر، تاکہ مجھے اسے تباہ نہ کرنا پڑے، لیکن مجھے کوئی نہ ملا۔ خدا شفاعت کرنے والوں کو تلاش کر رہا تھا، ایسے لوگوں کو جو اس کے راست باز انصاف اور گناہگار قوم کے درمیان دراڑ میں کھڑے ہوں، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔
रास्तबाज शफात करने वालों की अदम मौजूदगी ने यरूशलेम की तकदीर पर महर लगा दी। अबवाब 19 और 25 में हम इस कौमी सानिहे पर मजीद नुक्ता नजर देखते हैं। बाब 19 में एक नौहा है जिसमें इसराइल के बादशाहों को शेर के बच्चों से तशबीह दी गई है, जो आदम खुर बन गए और आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिए गए। शाही नस्ल, जिसे इंसाफ के साथ रहनुमाई के लिए बनाया गया था, शिकारी बन चुकी थी और अब खामोश कर दी गई थी। इसराइल की वो ताक जो कभी फलदार थी, जड़ से उखाड़कर सहरा में लगा दी गई। बाब 25 में तवज्जो अर्द गिर्द की कौमों पर मरकूज हो जाती है जो यरूशलेम के जवाल पर खुश हो रही थीं। अम्मन, मोआब, अदविम और फलस्तीन। इसराइल की बदकिस्मती पर उनकी खुशी ने खुदा के लोगों के लिए इनकी नफरत को जाहिर कर दिया। खुदा इन कौमों पर भी अजाब का वादा करता है, ये जाहिर करते हुए कि वो सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि तमाम कौमों पर हाकिम है। मैंने अपनी खिदमत में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा है। अपने एक मशरकी यूरोप में तबलीगी दौरों के दौरान कम्युनिज्म के जवाल के बाद मैं एक ऐसी कुल्लिसिया से मिला जिसने शदीद जुल्म व सितम का सामना किया था। उनके पादरी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार सुना कि मगरिब के मसीही बरसों से उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो वो बहुत मुतासिर हुए। लेकिन फिर उन्होंने एक परेशान कुन बात का एतराफ़ किया। हमारे दुख के सालों में हम में से बहुत से लोग बाकायदगी से खुफिया तौर पर खुदा का कलाम सुनने के लिए जमा होते थे, अपनी आज़ादी को खतरे में डालकर। अब जबकि हमें मजहबी आज़ादी हासिल है, हमारी कुल्लिसाएं आधी खाली हैं। लोग आज़ादाना तौर पर मनादी का लफ्ज़ सुनते हैं, लेकिन इसे अपनी जिंदगियों पर लागू नहीं करते। उनका मुशाहिदा इसी बात के मुतरादिफ है जो खुदा ने हज़रत एल से कहा था कि लोग कलाम सुन सकते हैं लेकिन इससे तब्दील नहीं होते। इस पादरी ने बताया कि जुल्म व सितम ने यह जाहिर कर दिया कि कौन वाकई खुदा के साथ वाबस्ता है और कौन सिर्फ मजहबी रसूमात निभा रहा है। आज़ादी का आना उनके लिए यरूशलेम के जवाल की अपनी एक शक्ल बन गया था, एक फैसला कुन लम्हा जिसने दिलों को बेनकाब कर दिया। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह जांचना चाहिए कि हम खुदा के कलाम को कैसे सुनते हैं। क्या हम रूहानी सारिफीन हैं जो मुतासिर कुन पैगामात से लुत्फ अंदोज होते हैं लेकिन कभी उन्हें अपनी जिंदगी में तब्दीली का जरिया नहीं बनाते? हम आजिज दिल के साथ कलाम मुकद्दस के करीब आते हैं, तब्दीली के लिए तैयार? और दूसरा, क्या हमें अपनी इस जिम्मेदारी को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि हम दुआ और रास्तबाज ज़िंदगी के ज़रिए खला में खड़े होने वाले हैं? खुदा आज भी ऐसे शफात करने वालों की तलाश में है जो उसके इंसाफ और बगावत में मुब्तला दुनिया के दरमियान खड़े हों। तीसरा, हमें इस इत्मीनान से बचना चाहिए जो हमें दूसरों पर अजाब आते देखकर महसूस हो सकता है। यरूशलेम के जवाल पर आसपास की कौमों की खुशी ने उनके अपने बिगड़े हुए दिलों को जाहिर किया और उन पर खुदा का अजाब ले आया। यरूशलेम के जवाल की खबर जलावतनों के लिए सिर्फ एक तारीखी इत्तला नहीं थी, ये एक फैसला कुन लम्हा था। क्या वो आखिरकार खुदा की हाकमियत को तस्लीम करके तौबा करेंगे और रूहानी सतहियत में ही रहेंगे? आज भी यही सवाल हमारे सामने है। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में सच साबित होता है, चाहे वो बरकत की सूरत में हो या तादीब की, तो हमारा रद्द अमल किया होगा। क्या हम सिर्फ पैगाम लाने वाले की तारीफ करेंगे या खुदा की सच्चाई को अपने दिल में उतरने देंगे ताकि वो हमारी जिंदगी बदल दे? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हम वाकई खुदा की आवाज सुन रहे हैं या सिर्फ इसकी आवाज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।